Punta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati para saudara-saudara sedoyo, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam kebaikan, termasuk kekompakan kita dalam menjaga tinggalan dari mbah-mbah kita, yaitu lembaga ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan harapan baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mudah-mudahan bisa menambah keberkahan majelis kita. Saya tadi matur Gus Faiz, ini gimana kalau ditambahi dengan istighosah singkat. Yang istighosahnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang ini pernah diijazahkan oleh almarhum al-maghfurlah Gus Zaki. Jadi kita istighosah ini insya Allah tidak panjang kok, singkat-singkat saja. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين في الدين ثم إلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين ثم إلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض ومغاربها
ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح مشايخ القرب الصوفية خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم الجنيد البغدادي وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح الشيخ محمد هاشم أشعري وكيي عبد الخالق هاشم وكيي فخر الدين وكيي زكي حدق وأصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح مشايخ نهضة العلماء خصوصا الشيخ هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بشير الزنزوري والشيخ فقيه المسكوم باني والشيخ معصوم لاسم والشيخ عباس بنتد وسائر مؤسسيها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح أصولنا ومربي روحنا وإلى أصولنا خاصة بحكي معصوم علي بن خالد هاشم بحتميل معصوم الله العلي العزيز وبعد فاروق حكي نسيت المساعدة طارق عبد الغفار وجميع أصولنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا عندنا بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها خصوصا أموات من يساعد هذه الجلسة المباركة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله الملك القدوس 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 يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله بعون الله الله يا حفيظ 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 إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت
مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان 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 السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قط أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوث بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada episode yang lalu kita mencoba untuk menggali apa yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim, yang mana sebelumnya sudah kita bahas tentang pengantar sebelum masuk ke suratul Fatihah. Sekarang kita lanjutkan di ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdu utawi segala puji iku lillahi, hanya bagi Allah. Lafaz alhamdulillah iku jumlatun khobariyatun, yaitu bentuk kalimat berita atau jumlah khobariyah. Kusida dimaksudkan biha kelawan jumlah khobariyah opo asana pujian alallahi ing atase Allah, pujian kepada Allah. Bimaqmuniha kelawan semua hal yang terkandung di dalamnya, ya, min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi, bahwasanya Allah Ta'ala iku malikun, pemilik, li jami'il hamdi
pemilik pada segala pujian. Jadi semua pujian minal khalqi dari makhluk. Au mustahiqun li an yahmaduhu, atau mustahiqun Allah sebagai zat yang berhak li an yahmaduhu, untuk mereka yaitu makhluk, untuk memuji sapa makhluk sapa al khalq hu ing Allah. Sampai sini. Jadi lafaz alhamdulillah itu adalah jumlah khobariyah. Ini kalau kita lihat memang bentuknya itu adalah jumlah khobariyah, informatif. Tetapi sesungguhnya di dalamnya mengandung perintah untuk memuji kepada Allah. Hamidah yahmadu itu konteksnya niku lebih umum dibanding syakara yashkuru. Jadi kalau syakara yashkuru itu bersyukur setelah mendapatkan sesuatu lalu kita bersyukur. Kalau hamidah yahmadu itu memang sudah berhak. Sementara kata beberapa ulama, sesuatu yang layak dipuji itu setidaknya memenuhi 3 syarat. Jadi syarat yang pertama, sesuatu itu baik, yang dilakukan itu baik, serta menghasilkan sesuatu yang baik. Pokoknya sing api-api. Lalu yang kedua, pelaku yang dipuji itu dalam keadaan sadar. Artinya sadar itu sebagaimana penjelasan yang ketiga, tidak ada paksaan. Jadi karena kesadaran diri dan tidak ada paksaan. 3 hal ini semuanya ada pada Allah. Maka Allah itu layak mendapatkan semua jenis pujian. Lah para ulama itu mendapatkan kesan semua itu dari al-nya itu. Karena al itu namanya al yang listidrokil jinsi. Yang al yang maknanya untuk menghabiskan semua jenis. Pokoknya semua jenis pujian itu hanya punyanya Allah. Jadi kalau ada orang atau makhluk itu dia memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu orang lain berterima kasih, itu mesti yang didahulukan itu pujian dulu kepada Allah. Karena makhluk pun yang menggerakkan makhluk untuk memberikan sesuatu, itu semuanya anugerah dari Allah. Makanya kita ini kalau diberi sesuatu kan alhamdulillah, baru kemudian matur nuwun, muga-muga barokah, begitu. Jadi mesti pujian dulu, karena semuanya itu grand desainnya itu adalah Allah. Lah, sehingga tadi itu ya. Jadi 3 hal tadi. Pertama kita lihat apa yang Allah lakukan, apa yang Allah tetapkan itu mesti untuk kebaikan makhluk. Cuman dalam pandangan kita sebagai makhluk itu kan seringkali pandangan kita itu kan nisbi. Sehingga seakan-akan itu ada sesuatu yang tidak cocok dengan kita. Padahal kadang-kadang ternyata di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Ya karena pandangan kita terbatas. Sehingga kadang kita ini menyimpulkan sesuatu, oh begini. Tapi memang ujiannya di situ manusia. Nah, jadi kita harus husnudzon. Makanya bersuudzon kepada Tuhan tuh sangat tidak diperbolehkan. Makanya Allah menyatakan dalam hadis qudsi itu ana indadhanni abdi bi. Saya itu ya tergantung persangkaan hambaku terhadap diriku. Makanya di sini makhluk itu harus berhusnudzon. Termasuk ada daya optimis, termasuk ketika kita memohon itu disertai ada keseimbangan antara raghaban wa rahaban. Nah, lalu yang kedua, Allah menciptakan apapun yang disediakan untuk kita, yang diberikan untuk kita. Kita tidak minta, tapi Allah beri. Mulai dari sejak dalam kandungan sampai kemudian terlahir, kita tidak minta terus sudah diberi. Ini dalam keadaan ini sadar dan tanpa paksaan. Sehingga makhluk itu kan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau Allah tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Jadi Allah tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Kita inilah yang mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, sehingga pujian itu labelnya berhak dengan tadi itu syarat-syaratnya. Makanya kalau kita memuji makhluk, umpama ada orang yang melakukan sesuatu dilandasi 3 parameter ini, maka dia layak mendapatkan pujian. Tapi tetap pujian kepada makhluk, sebagaimana dulu pernah kita singgung, astana itu ada namanya Al-Qadim alal Qadim, pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Lalu ada sana itu yang Al-Qadim alal Hadis, Allah memuji makhluk, seperti ketika Allah memuji Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pujian dari hudud ya. Hudud atau hadis itu terhadap Allah, ya makhluk memuji Allah. Lalu ada juga pujian makhluk terhadap makhluk. Lah yang terakhir ini, yang pujian makhluk terhadap makhluk, itu pasti aslinya, esensinya itu kembalinya kepada Allah. Karena manusia itu sangat lemah. Kita ini dititipi sesuatu, tapi kalau kemudian itu diambil saja, itu sudah kita tidak bisa apa-apa sudah. Nah, kalau ada makhluk yang melakukan 3 hal tadi, umpama kita ngajar, lalu kita ada santri, ada murid yang dia ini pertama yang dilakukan itu adalah hal yang baik, ya prosesnya yang dilalui juga baik, lalu dia melakukan itu penuh kesadaran, dia melakukan juga tanpa paksaan, maka ini biasanya guru itu akan otomatis, anak ini memang baik, anak ini rajin, kan begitu. Tapi kalau umpama ngerjakan PR, ngerjakan tugas, dia ngerjakan tapi dalam kondisi terpaksa, ini tentunya pujiannya berbeda. Karena dia berarti ada keterpaksaan, berarti belum memenuhi 3 syarat pujian. Tapi kalau bagi Allah sudah sangat memenuhi, kan begitu. Jadi alhamdulillah. Di sini ada satu kesan, ya, ini ada kesan. Kan surah Al-Fatihah itu diletakkan di depan, walaupun dalam tartibun nuzul itu tidak turun pertama. Jadi tapi tartibul mushafnya diletakkan di pertama. Dan itu adalah tauqifi, bukan ijtihadi. Ada satu kesan ketika Allah memuji pertama Syekh Mutawalli Asy'arawi, Mesir ya. Itu mendapatkan kesan begini. Kan sesungguhnya pujian yang layak bagi Allah itu kita ini mujinya itu tidak sumbut, tidak akan mencapai. Makanya di dalam permulaan doa itu kan ada hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Jadi pujian itu labelnya itu pokoknya yang layak, yang sudah selayaknya bagi Allah. Karena pujian kita itu tidak akan nutup. Makanya diprotek dengan ungkapan kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Tapi karena Allah itu kasih sayangnya ke makhluk itu luar biasa, sehingga kata Syekh Mutawalli Asy'arawi itu begini. Allah itu ngajari makhluk kita itu untuk memuji Allah itu cukup dengan sesuatu yang singkat. Wes alhamdulillah. Jadi segala puji bagi Allah, tapi singkat tapi padat. Karena memang Quran itu salah satu aspek kalau kita bicara tentang al-ijaz al-lughawi ya, kemukjizatan bahasa itu termasuk ungkapannya itu ringkas tapi padat makna. Ijaz. Kalau dalam kajian ilmu balaghah kan ada ijaz. Ijaz itu ringkas tapi padat maknanya. Jadi di situ Allah hanya mengajarkan alhamdulillah. Tapi itu kalau digali luar biasa. Sehingga muncul lagi kesan, ini lanjutannya. Allah yang maha luar biasa, itu saja ketika mengajarkan kepada makhluk untuk memujinya, itu cukup alhamdulillah. Padahal orang itu kadang-kadang ya, umpama ada orang. Ini biasanya dulu di masa-masa, ini masyhur sekali ya, di masa-masa dinasti Umayyah, Abbasiyah. Itu kan kalau para pujangga, para penyair itu kan kalau punya kebutuhan kepada raja, itu kan akan mengubah syair-syair
Yang syair itu temanya itu tema, saya lupa itu tema-temanya kan banyak itu. Untuk memuji itu, itu digubah dalam sekian bait syair itu. Hanya untuk memuji sifat yang nempel pada seorang makhluk, pada orang. Padahal Allah saja itu kalau mengajarkan muji itu ya cukup singkat. Maka jangan sampai kita sebagai makhluk itu pingin dipuji secara berlebihan. Nah ini masalahnya. Kan masalahnya kita itu kadang-kadang ini ya, walaupun tidak semuanya itu. Ini penyakit kita. Kalau dipuji itu, kalau melebihi pujian itu, artinya melebihi dari kenyataan yang ada, itu kita tidak pernah protes. Susu itu nggak ada susu. Tapi kalau kita diilokno wong yang tidak diilokno sesuai, nggak terima. Padahal sesuai. Kan itu ya kita ini kadang kelemahan kita ini. Ya ini koreksi juga buat saya ini. Jadi kadang-kadang ngono. Nah kembali ke materi tadi. Jadi alhamdulillah itu memang jumlah khobariyah qusida biha as-sana'u 'ala Allah bimabmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Di sini para ulama mendapat satu kesan juga, walaupun bentuknya itu jumlah khobariyah informatif, tapi di situ mengandung perintah. Ternyata perintah itu kalau menggunakan isim itu kedudukannya lebih kuat dibanding menggunakan fi'il. Umpama ayatnya itu bunyinya kan hamida yahmadu. Lalu ihmadullah. Kalau ihmadullah, maka orang yang memuji Allah satu kali memuji, maka itu sudah dianggap cukup karena sudah memuji Allah. Tapi kalau alhamdulillah itu punya sifat yang athabat, sifat yang nempel yang secara kuat, sehingga memuji Allah itu tidak pernah terhenti dan itu secara terus menerus. Alhamdulillah. Nah orang kalau bersyukur kan kita itu tidak minta, sesungguhnya anugerah Allah itu sangat banyak. Kalau panjenengan baca buku, saya pernah dikasih PDF-nya sama Pak Roziki waktu ngaji di Gus Baha ini, Qimatu Zaman Indal Ulama, itu Abdul Fattah Abu Huda penulisnya itu. Beliau itu menulis di pengantar itu, ternyata ni'amnya Allah, nikmat-nikmatnya Allah itu ada laha usulun wa furu'un. Ada yang sifatnya usul, yang pokok, ada yang cabang. Nah, yang pokok itu apa? Yang pokok itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa menjalankan perintah-perintah Allah, nikmat sehat. Lah baru yang lain-lain itu penunjang. Itu yang masuk kategori furu'. Lah nikmat iman ini, yang usul ini kan kita ini sejak lahir, ya kita ini terlahir di keluarga mana itu kan tidak bisa milih, ya lahir, lalu dari keturunan orang baik-baik, ini kan suatu anugerah yang harus kita syukuri. Yang bentuk kesyukuran itu tentunya kita tidak berdiam diri, tapi kita harus mengupgrade ketakwaan kita. Makanya Nabi Musa itu kan di juz 9 itu di surah Al-A'raf itu, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Kata kuncinya fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Maka ambillah apa yang telah aku anugerahkan kepadamu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, termasuk kita semua ini. Jadi berarti anugerah Allah itu ada yang tanpa kita sadari, itu pasti itu memang merupakan anugerah. Tapi kadang-kadang kita itu lupa. Baru kalau mendapatkan sesuatu yang tidak kita duga-duga, itu baru kita merasa, mendapatkan nikmat yang luar biasa. Padahal nikmat itu sudah ada dalam diri kita. Dan itu harus senantiasa kita syukuri, senantiasa kita memuji Allah. Makanya bersyukur itu kan ingat pada yang memberi, lalu termasuk menggunakan sesuatu anugerah itu sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Itu termasuk kategori syukur. Jadi kembali lagi pada alhamdulillah. Nah di sini min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi.
Jadi semua pujian dari makhluk itu pasti muaranya, hakikinya, secara hakiki itu adalah pujian terhadap Allah. Jadi ada orang hebat, ada orang winter, tetap ini aslinya semuanya adalah kembali kepada Allah. Karena manusia itu adalah, ya kita hanya dititipi. Au mustahiqun li an yahmatuhu. Nah lanjutannya, wallahu utawi Allah iku alamun. Kan penjelasan dari alhamdulillah itu loh. Lafaz Allah itu adalah alam, nama. Alal ma'bud, nama untuk sesuatu yang disembah, bihaqqin, dengan benar, dengan hak. Jadi yang hak itu, yang disembah itu ya hanya Allah. Dulu mungkin sudah pernah kita kupas sedikit ketika kita membahas Bismillahirrahmanirrahim. Tentang lafaz Allah itu ada beberapa pakar yang berbeda pendapat terkait dengan asal katanya. Ada yang mengatakan asal katanya dari ilahun, lalu kemasukan al-ta'rif jadi Allah. Ada yang mengatakan memang aslinya Allah itu sudah asli dari Allah langsung. Dalilnya, syawahidnya adalah dalam surah Thaha itu ketika Allah dawuh kepada Nabi Musa, Allah menyatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Innani anallah. Nah, lafaz Allah itu kalau dipreteli, dilepas satu persatu hurufnya, itu tetap menunjuk kepada Allah. Allah, hamzah wasol depannya. Lalu ada lam, ha. Kalau hamzahnya dibuang, maka bacanya jadi lillah. Kalau lillah itu juga merujuk kepada Allah, yaitu semua itu milik Allah. Semua itu untuk Allah. Ya, semua itu bagi Allah. Lillah. Lalu lamnya dibuang lagi satu, menjadi lahu. Lahu itu kembalinya kemana? Ya ke Allah. Baginya. Lamnya dibuang, tinggal hu. Hu itu bunyi dari huwa. Hu itu siapa? Allah. Makanya ada Thariqah, Gus Bah pernah cerita itu ya. Thariqah yang saya tahu Thariqah apa ya? Itu kan Yahu gitu. Jadi itu diambil itu sudah, itu kembalinya juga pada Allah. Dan Allah itu sudah dikenal oleh bangsa Arab, hanya kemudian kan mengalami distorsi atau reduksi makna ya. Ini dulu pernah kita bahas insyaallah. Kita lanjutkan. Rabbil alamin. Nah, sebelum masuk ke Rabbil alamin, ada kesan juga. Ini kan kalau yang menyatakan berdasarkan juga dari riwayat, dari hadis bahwa bismillah itu adalah bagian dari suratul Fatihah. Maka ketika alhamdulillah, bismillahnya ayat pertama, lalu masuk ke alhamdulillah, ini ada kesan. Kan yang pertama itu Allah mengekspos dirinya itu dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang diekspos dalam hal ini sifat Allah dilengkapi dengan pujian kepada Allah, karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kan kalau disebut Allah itu mencakup semua sifat, termasuk dalam sifatul asma, dalam al-asmaul husna, sifatul af'al. Itu sudah tercakup. Disebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu hanya salah satu, tetapi Ar-Rahman ini yang disebut pertama dan ini luas sekali cakupannya. Tetapi kalau orang syahadat itu tidak boleh menggunakan al-asmaul husna, jadi harus tegas lafadznya. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak boleh pakai asyhadu alla ilaha illar rahman. Tidak cukup. Jadi harus Allah. Karena kalau disebut Allah semuanya ikut. Artinya sifat-sifatnya semuanya ya katut. Tapi kalau Ar-Rahman yang disebut, maka yang diangkat adalah sifat itu yang dominannya yaitu. Sehingga di sini ada satu keteladanan yang bisa kita ambil, kita petik hikmah. Orang itu kalau ingin mendapatkan pujian, khususnya pujian dari Allah, maka jangan lupa meneladani sifat Ar-Rahman dan Rahimnya Allah. Karena sesuatu itu kalau dilandasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka hasilnya bagus. Ya. Makanya lanjutannya alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ay malikin. Rabbil alamin di sini oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli ditafsirkan ay malikin, yaitu pemilik.
Wawan wajah dibaca langsung ay maliki jami'il khalqi, yaitu pemilik semua makhluk. Ya. Yaitu pemilik semua makhluk. Rupani minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Yang mana jami'al makhluk ini, jami'il makhluk ini bisa dari golongan manusia, bisa dari golongan jin, bisa juga dari golongan malaikat dan golongan semua makhluk-makhluk yang hidup, yang melata, wa ghairihim dan selain mereka dan lain sebagainya. Wa kullun minha, wa kullun dan utawi saben-saben minha saking tadi itu ya, al jami'il khalq, al ins wal jin wal malaika wad dawab wa ghairihim, iku yutlaku diucapkan disebut, iku yutlaku disebut alaihi ing atase kul apa alamun alam. Jadi alamin itu jadi manusia, jin, malaikat itu masing-masing punya alamnya, sehingga mereka ini tercakup dalam kata alam. Jadi aslinya alam kemudian dijamakkan alamin. Alamin itu menggunakan jamak seperti yang dipakai dalam jamak mudzakkar salim. Ini bermakna jamak killah. Sebenarnya sedikit. Artinya apa? Alam raya itu masih wallah, selain Allah itu sesungguhnya di hadapan Allah itu kecil. Jadi semuanya ini alam. Yuqalu, maka dikatakan alamul insi, alam manusia, alam nasut, alamul jinni, alam jin, ila ghairi dzalika dan lain sebagainya. Jadi manusia ada alamnya sendiri, jin punya alam sendiri. Jadi alam itu banyak macamnya. Karena makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah itu berada di alamnya masing-masing. Wa ghalaba fi jam'ihi bil ya'i wan nun apa ulul ilmi ala ghairihi. Wa ghalaba dan mengalahkan fi jam'ihi di dalam jamaknya alam, artinya dalam menjamakkan alam. Alam kan dijamakkan al-alamin. Itu dengan menggunakan ya dan nun. Apa ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Artinya Allah menggunakan jamak ini, kan jamak mudzakkar salim itu untuk akil, untuk berakal. Maka ini menunjukkan alam yang lebih utama. Ini kan Allah mengutamakan ulul ilmi ala ghairihim dibanding yang lain. Lah siapa yang ulul ilmi? Manusia. Manusia itu kan dia diberi anugerah oleh Allah akal pikiran. Ya. Dan ini harus diasah. Maka di sini penyebutan al-alam lalu kemudian dijamakkan dengan al-alamin. Ini menunjukkan ada satu penghargaan lebih kepada ulul ilmi, ya. Karena ini terkait dengan akal. Orang yang punya ilmu itu kaitannya dengan orang yang punya berakal. Ala ghairihim dibanding yang lain. Wa huwa utawi alam iku minal alama. Jadi alam itu akar katanya dari ain lam mim. Alam. Alam kalau alamun nama, alam ya alam, alamat tanda, wa huwa minal alama. Jadi alam ini, alam yang diciptakan oleh Allah itu adalah tanda, li annahu alamatun ala mujidihi, karena sesungguhnya alam iku alamatun tanda ala mujidihi ing atase yang mengadakan, yang menciptakan. Jadi alam itu kan tanda. Tanda apa? Tanda bahwa alam ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Rob itu maknanya Tuhan, tapi dalam kapasitas membimbing, mengatur, memanage, dan itu ada satu proses yang
panjang, ada proses yang luar biasa. Karena Allah itu selalu mendidik hambanya itu dengan proses. Kan ada di ayat itu kan, menciptakan bumi mawa fi sittati ayyam. Ya saja ini langsung ya sangat mudah bagi Allah. Tapi di situ Allah mengajarkan proses-proses. Nah, kembali ke tadi, Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lalu kemudian sebentar. Oh, enggak. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Rabb tadi kan mendidik, mengatur semua jenis alam. Pokoknya semua alam termasuk yang ada di dalamnya itu kan diatur semua oleh Allah. Maka di sini ada dugaan umpama ada orang yang kemudian punya apa istilahnya, terbesit dalam hatinya begini, loh, orang itu sesuatu itu kalau punya wewenang untuk mengatur, itu kadang-kadang itu ada kecenderungan ngaturnya itu sakarepe dhewe, ada kecenderungan. Maka disitulah kemudian di ayat berikutnya Allah menyusul dengan firman-Nya Ar-Rahmanir Rahim. Ini yang dulu pernah kita bahas. Kalau menurut Imam Malik, kata Imam Malik ini, mengapa kok beliau itu, karena Imam Malik itu muridnya Imam Nafi. Imam Nafi itu perawi salah satu imam qiraat sab'ah. Imam Nafi itu di dalam mushaf umpama riwayat Qaulun atau Warosh ya, perawinya Imam Nafi itu Fatihah itu tidak ada bismillahnya, jadi langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Imam Malik itu menyatakan kalau ada Ar-Rahmanir Rahim terulang dalam jarak dekat, ini secara kebalaghan Al-Qur'an, secara keindahan bahasa Al-Qur'an dikatakan tidak indah karena ada keterulangan dalam jarak dekat. Makanya beliau ini, ya ini termasuk berangkat dari riwayat, lalu kemudian beliau mengambil hikmah, menggali hikmah. Maka hikmahnya tadi dikeluarkan tadi itu. Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu ayat kedua. Ini menurut Imam Malik. Tapi bagi Asy-Syafi'i termasuk qiraat kita Asim, itu Ar-Rahmanir Rahim ayat yang ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin, lalu disusul dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ini untuk menjelaskan bahwa pengaturan Allah itu tidak semena-mena. Tidak kemudian Allah itu karena punya kuasa lalu sembuh barang sakarepe dhewe, enggak, tapi dasarnya itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka ini menjadi modal bagi kita. Jadi kalau kita ngatur sesuatu ternyata ya berat ya. Modalnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, meneladani sifat Allah Rahman Rahim itu kan angel. Kadang ada miskomunikasi, kadang ada salah paham. Tapi kalau modalnya Ar-Rahmanir Rahim itu balik mana legowo. Ya wis bismillah kan gitu. Tapi kalau enggak dilandasi Ar-Rahmanir Rahim berat. Kan gitu. Makanya di sini penjelasannya di dalam Tafsirul Jalalain, aidzir rahmah wa hiya iradatul khairi li ahli. Apa sih Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu? Ternyata kata kuncinya itu dzir-rahmah. Dia punya sifat welas asih dan iradatul khair li ahlihi, punya keinginan agar orang yang memang berhak menerima itu memang lebih baik. Jadi kita ini melakukan sesuatu orang lain lebih baik, untuk orang lain menjadi baik. Jadi punya welas asih. Ya. Termasuk alamatnya anak soleh. Kaping telu asih. Kan begitu, ini katanya Sabik dan Sakif biasanya. Yang bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Makanya muga-muga kita ini punya sifat welas asih. Jadi ada iradatul khairi li ahli. Ini catatan penting ini.
Jadi ya apa carane? Bukan untuk iradatil khairi li, bukan ya, tapi li ahli. Li ahli itu ya untuk secara umum, jadi untuk kebaikan. Bukan untuk wow, saya enggak, untuk saya bukan. Tapi li ahli. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dulu pernah kita bahas juga. Jadi kalau Ar-Rahman, ulama ada yang menyatakan berpendapat ini Ar-Rahman ini welas asihnya Gusti Allah di dunia. Kalau Ar-Rahim itu di akhirat. Tapi bisa juga Ar-Rahim itu di dunia, tapi memang diprotek kalau Ar-Rahim itu khusus untuk pada orang mukmin. Sehingga ada yang berpendapat ini nanti di akhirat didapat oleh orang-orang mukmin. Dasarnya adalah wa kana bil mu'minina rahima. Tapi kalau Ar-Rahman, Allah itu saking kasih sayangnya kepada manusia, itu di dalam surah Ar-Rahman itu dirinci. Allamal Quran. Allah ajarkan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu petunjuk, pedoman hidup. Ya. Jadi pedomannya ada di situ. Kalau kita ini mau selamat, jadi Allah itu paling tahu tentang kita, termasuk software kita, maka diberilah petunjuk. Buku petunjuk itu adalah Al-Quran. Allamal Quran. Barulah kemudian khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah ciptakan manusia itu dengan diberi potensi al-bayan, an-nukku. Al-bayan itu termasuk berpikir, karena orang ngomong itu mesti ada dilandasi dari berpikir. Karena kalau pikirannya tidak jelas, tidak terkonsep dengan baik, nanti ngomongnya juga tidak teratur. Apalagi pikirannya kacau. Ini misalnya nanti ngomongnya juga kacau. Pikirannya punya kepentingan apa, nanti ngomongnya juga terkait dengan itu. Jadi ada keterkaitan. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ini semua, ini masih mensifati dari lillah. Jadi Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Lalu disifati. Jadi setelah Ar-Rahmanir Rahim yang sebelumnya di Bismillah tadi, lalu dilanjutkan Alhamdulillah. Ya, Allah layak dipuji. Pertama, Rabbil Alamin. Allah itu mengatur seluruh alam ini, dan pengaturannya itu landasannya Ar-Rahmanir Rahim. Sehingga lagi-lagi layak untuk dipuji. Lalu yang berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ai al-jazai. Maliki Yaumiddin. Lafadz Maliki itu ada dua versi qiraat. Okay. Imam Asim dan Imam Ali Al-Kisai sama-sama Kufah itu membaca Maliki dengan panjang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tapi yang 5 imam qiraat dari qiraat Sab'ah, imam qiraat 7 itu, yang 5 membaca pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tulisan Rosem, tulisannya tidak ada alifnya. Tapi kalau di harokat mushaf kita itu ada harokat berdiri. Maka ini nanti kategorinya namanya matobi'i muqaddari. Jadi matobi'i itu ada muqaddari, ada matobi'i yang zahiri. Kalau zahiri itu yang jelas. Seperti nuhiha, itu kan jelas. Nu ada dhamma, lalu ketemu dengan wawu sukun. Itu jelas matobi'inya. Karena bicara rosem itu kan tidak ada simbol harokatnya dulu. Jadi dibaca Maliki. Itu semua dari Rasulullah. Dan semuanya itu dari Jibril. Semuanya itu dari Allah. Tapi yang perlu diingat, ini yang nun sewu, saya pernah ziarah di suatu tempat, bukan di sini tapi. Nah ziarah itu banyak dikunjungi orang di makam wali lah. Tiba-tiba sholat di situ jamaah Isya. Saya ikut jamaah Isya, imamnya itu sholat menggunakan
Yang rakaat kedua itu pakai surat An-Nas. Saya kaget ketika surat An-Nas itu kemudian dibaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini harus dibedakan. Jadi kalau ini sedikit tentang qiraat. Kalau Maliki ini panjang dan pendek, itu kalau semua tulisan Malik di dalam Al-Qur'an itu tidak ada alifnya. Maliki yaumiddin, Rosem Utsmaninya tidak ada alifnya. Tapi di situ dua wajah. Tapi itu khusus Maliki yaumiddin. Yang di juz 3, yang di surah Ali Imran tuh, yang qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Itu tidak ada alifnya, tapi semua imam qiraat membaca panjang. Semuanya bacanya tidak ada yang qulillahumma malikal mulki, enggak, semuanya malikal mulki. Di An-Nas jelas tidak ada alifnya, semua qiraat membaca pendek. Jadi kalau ada yang imam bacanya panjang, tidak bisa ditoleransi, mungkin ada qiraat lain, tidak ada kalau Malikin Nas. Tapi kalau Malik Yaumiddin kok baca Malik Yaumiddin, ada. Kan begitu. Malik, ya. Kalau Malik itu maknanya pemilik atau yang memiliki. Kalau Malik, raja, yang merajai. Kalau raja itu punya hak milik. Makanya ada yang mengatakan raja itu cakupannya lebih luas. Tapi kalau pemilik belum tentu dia raja. Ya. Tapi raja itu memiliki. Ya, ini nanti kalau kita bicara perbedaan qiraat itu nanti dari sisi tafsir itu nanti bisa saling melengkapi. Jadi bisa maliki, bisa maliki. Yaumiddin ay al jaza. Ad-din itu apa? Al jaza wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wa khussa bidzikri, lah ini. Wa khussa dan dikhususkan bidzikri kelawan menyebut li annahu karena sak temene yaumiddin. Nanti di hari akhir, di akhirat nanti ikul la mulka. Tidak ada kerajaan iku maujud napa malih niki. Kok kuatan. Iki jahit dikongkon sampai jam 10 iki. Cek gak serak. Apalagi panas. Nunggu sampai dingin. Nunggu sampai anget. La mulka zahiran fihi li ahadin illallah ta'ala bidalili limanil mulkul yaum. Jadi yaumiddin itu sengaja disebut di sini secara spesifik. Kan maliki yaumiddin. Li'annahu la mulka zahiran fi. Tidak ada kerajaan iku maujud zahiran halil zahir yang nampak yang muncul fihi nanti di hari akhir. Jadi orang-orang yang dulu jadi raja ketika di dunia, itu kerajaannya sudah habis semua, sudah kekuasaannya sudah habis. Jadi la mulka zahiran fihi li ahadin illallah, yang ada hanyalah kerajaan Allah. Dalilnya apa? Bidalili limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Surah Ghafir. Surah Al-Mu'min ayat 16. Surah Ghafir nama lainnya surah Al-Mu'min. Beda dengan Al-Mu'minun, beda lagi. Oh, ini ada penjelasannya di sini. Wa man qara'a malikun famaknahu malikul amri. Ya. Kullahu yaskabehane amr fi yaumil qiyamah. Jadi kalau dibaca panjang malik ay malikul amri, ini yang punya urusan, yang punya pokoknya yang punya urusan, yang menentukan ya hanya Allah sudah. Yang lain sudah tidak bisa. Ai huwa mausufun bidzalika daimin ka ghafiriz dzambi fa sahha wuqu'uhu sifatan lil ma'rifah. Maka adanya malik di sini ini sah, ini benar, boleh sifatan lil ma'rifah, menjadi sifat bagi isim ma'rifah, yaitu lillah tadi itu. Lillah, alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, lalu disifati lagi maliki yaumiddin. Ad-din itu maknanya al-jaza. Ada yang beberapa memberi makna. Ada yang memberi makna itu hari pembalasan. Karena din itu ai al-jaza. Karena din itu akar katanya sama dengan dain.
Dain itu utang. Dain dengan din itu sama-sama di dalamnya itu mengandung pembalasan, mengandung nyaur. Jadi Allah mewajibkan sesuatu, Allah perintahkan sesuatu, nanti ada konsekuensinya di akhirat. Kalau Allah larang sesuatu lalu dilanggar juga ada konsekuensinya. Ada yang mengatakan din itu ya agama, sehingga dimaknai pemilik atau yang merajai atau raja hari agama. Apa kaitannya antara balasan dengan agama? Ada yang memahami hari agama karena ketika hari akhir nanti disitulah kebenaran agama itu terungkap. Nggak ada yang ditutupi, semuanya terungkap. Yang dulu dikatakan ini tidak boleh, maka situ terungkap. Apa yang dilakukan oleh orang melanggar agama itu semuanya pasti terungkap. Jadi hari agama. Ya terserah mau diartikan hari akhir, hari pembalasan, karena di hari akhir nanti ada pembalasan. Itu juga bisa. Maliki yaumiddin. Bisa dibaca maliki dengan maliki, tadi sudah kita jelaskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu lah ya Allah. Ini mulai di sini ada iltifat. Jadi iltifat itu persona ketiga yang tadi disebutkan alhamdulillah. Ini persona ketiga lalu berubah menjadi persona kedua. Bukan menggunakan iyahu tapi iyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Aina khussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi. Iyyaka ini mendahulukan maf'ulnya. Mendahulukan maf'ul aslinya kan na'buduhu atau na'budu iyyaka na'buduka, tapi didahulukan iyyaka. Itu punya faedah nakhussu. Jadi hanya kepadamu. Karena kalau didahulukan fiilnya menggunakan susunan yang biasa, itu masih ada dugaan menyembah kepadamu ya Allah, tapi masih ada dugaan yang lain. Tapi kalau sudah diprotek dengan hanya kepadamu kami menyembah, maka ini pengkhususan sehingga menutup yang lain. Kan begitu. Rupane min tauhidin wa ghairihi, yaitu beribadah itu min tauhidin, tentunya landasannya ketauhidan, wa ghairihi dan lain sebagainya. Karena yang lain itu adalah landasannya harus landasan tauhid. Kalau tidak ada ketauhidan, melakukan kebaikan apapun ya tetap tidak dianggap. Ini kan sering muncul pertanyaan itu ya. Orang-orang di luar sana itu mempertanyakan begini katanya. Kalau ada orang non muslim tidak bertauhid, tapi dia ini baik banget ke orang, sosialnya bagus. Ya, mengapa kok mereka itu kemudian nanti di akhirat tiba-tiba tidak mendapatkan balasan dari apa yang dilakukan kebaikannya ketika di dunia itu? Ada dua hal yang bisa menjawab itu. Yang pertama, ini soal kita ini berkomitmen pada siapa. Ini pernah diceritakan oleh Prof. Quraisy Shihab ya dulu, ketika membahas tafsir surah Wal Asr, seingat saya. Dulu di kajian tafsir Al-Misbah di Metro itu. Zaman tahun berapa itu, udah lama itu ya. Sekarang kan sudah juz berapa itu. Ini kan soal komitmen kita pada siapa. Jadi beliau mengilustrasikan itu begini. Umpama ada orang si A sama B. Dua-duanya punya pembantu, punya pegawai, satunya C, satunya D. A itu punya pegawai C, B itu punya pegawai D. Yang C itu serawegepnya luar biasa. Yang D itu males. Wes gak sregep blas, Mas. Yang A itu kan tanggungannya bayari yang C. Yang B bayari yang D, karena D itu komitmennya kerjanya kepada B. Yang C ini srewegep. Pertanyaannya, apakah mau B itu memberi upah kepada C walaupun C itu padahal sregep sekali? Maka B itu tidak akan mau. Karena apa? Karena komitmen dia bukan pada saya. Oh, dia kerjanya A kok saya yang bayari, apa hubungannya dengan saya, kan begitu. Sama dengan orang berkomitmen ketika sudah bertauhid. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
ternyata letak keadilannya. Allah itu adil sekali. Orang yang non muslim, yang tidak punya tauhid, dia sudah berbuat banyak kebaikan, maka balasannya itu karena Allah punya Ar-Rahman tadi, sifat Rahmannya itu sudah diberikan ketika di dunia. Maka kalau kita lihat umpama siapa, Bill Gates gitu ya, itu kan sosialnya kan bagus, maka bisnisnya itu ya tidak rugi, semakin berkembang. Jadi sudah di dunia itu sudah dibalas sudah. Sehingga nanti di urusan di akhirat sudah itu totalannya yaumiddin nanti beda lagi karena komitmennya juga berbeda. Nah, sekarang masuk ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pertama ketauhidan. Na'bud ibadah itu harus dilandasi ketauhidan. Di sini yang dibutuhkan adalah ada penggabungan dua aspek, na'bud dan nasta'in. Maka nasta'in itu maknanya di sini wa natlubu al-ma'unata 'alal ibadati wa ghiriha. Yaitu kita ini meminta pertolongan kepada Allah. Termasuk pertolongan agar bisa menjalankan ibadah. Karena orang menjalankan ibadah itu kan terkait dengan ma'unah, pertolongan Allah. Maka nanti ada kaitannya dengan ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, yang merinci bentuk-bentuk hidayah itu apa saja, itu nanti di ayat berikutnya. Nah, sekarang kita ke na'budu dulu. Pertama, ada satu hal yang menarik dalam ayat ini. Allah perintahkan kepada kita untuk menyatakan iyyaka na'budu. Na'budu itu menggunakan bentuk dhamir, ada dhamir mutakallim ma'al ghaib. Berarti ada kebersamaan. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ada satu kesan, ya. Kesannya adalah ibadah itu kalau dilakukan bareng-bareng itu memiliki motivasi yang lebih kuat dibanding kalau sendirian. Ya. Orang ini aja ya, contohnya ketika Allah perintah puasa, itu saja diberi motivasi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi tidak hanya kalian umat sekarang ini. Itu pada tahun kedua Hijriah ya turun perintah puasa itu. Tapi umat terdahulu juga diwajibkan, sehingga punya satu sugesti positif bahwa oh ini ternyata tidak sendirian. Orang baca sholawat Al-Barzanji atau Ad-Dibaiyah itu bareng-bareng. Nah di omah tibaan dhewe iku koyoke kok abot. Moro-moro di omah ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli terbangan dhewe. Gak seru. Termasuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kalau bareng-bareng itu lebih enak. Jadi kita merasa ada kekuatan tersendiri karena kita punya kebersamaan. Maka kekompakan itu juga perlu. Nah ini perlunya di sini juga. Ini bisa kita ambil dari na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya istighosah yo bareng-bareng. Makanya tadi kita mulai dengan istighosah. Walaupun ternyata tak kira singkat tiba diwoco yo 15 menit. Padahal sudah agak ngebut tadi itu. Ya, ini sekalian melestarikan peninggalannya Mbah Hasyim, sekaligus nanti sebelum ngaji kan kita bentuk takarrub kita kepada Allah dengan istighosah. Soalnya istighosah di omah dhewean itu yo rada abot ya. Makanya istighosah biasanya di madrasah, di sekolahan bareng santri-santri muni, tapi istighosah dhewe kok rada abot biasa. Makanya itu kata kuncinya na'budu tadi itu. Terus yang kedua, ini yang pernah didhawuhkan oleh Gus Bahak juga. Ayat mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu ihdinas siratal mustaqim. Itu ternyata kita ini ibadah itu butuh tuntunan. Yang tuntunan itu disampaikan dari generasi ke generasi. Kita tidak bisa langsung belajar kepada Rasulullah. Wong kita tidak menang. Lewatnya siapa? Lewat guru kita. Dan guru kita itu tidak sendiri. Maka di sini inilah yang disebut dengan sanad yang mutawatir. Jadi sanad itu nyambung sekaligus dalam satu tobakoh, dalam satu fase, satu tingkatan itu banyak orang, sehingga bisa saling mengkoreksi kalau ada kelirunya.
Ilmu juga begitu, ibadah juga begitu. Kita belajar bareng-bareng sampai kemudian muncul kitab-kitab fikih di mazhab Syafi'i, umpama ada takrib, lalu ada at-tadhib yang di situ sudah disertai dalil-dalilnya. Oh, ternyata dalilnya ini. Lah kita belajar dari guru kita belajar ke gurunya lagi. Jadi ibadah itu tidak bisa kemudian pokoknya saya ibadah nurut Kanjeng Nabi langsung mengakses Rasulullah, tidak bisa. Ini butuh banyak orang. Ada sistem transmisi sana. Nasta'in juga begitu. Nasta'in itu meminta pertolongan. Kalau minta pertolongan itu bareng-bareng, itu yang kualitasnya biasa-biasa itu bisa terangkat. Ya. Jadi istighosah itu bareng. Itulah orang siji loro sing gak patek khusyuk, itu akan terangkat dengan yang khusyuk kan. Kita ini tidak pernah tahu doa siapa yang oleh Allah diijabah lebih dulu. Jenengan Gus Faiz mungkin punya amalan andalannya apa, lalu yang lain punya amalan andalannya apa, itu kan beda-beda. Nah itu kalau bareng ini bisa lebih optimal gitu loh. Maka nasta'in, walaupun nasta'in ini kalau kita lihat di ayat yang lain, umpama dalam surah Al-Baqarah 100 berapa itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Jadi minta pertolongan itu dengan jalan sabar dan sholat. Ternyata di situ sebagian ahli tafsir itu menafsirkan as-sabr itu apa? As-sabr itu ya termasuk ibadah di dalamnya, karena sabar itu termasuk sabar melaksanakan menjalankan perintah Allah. Nah ibadah itu Allah perintahkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Lalu diperintahkanlah ibadah yang mahdhah, yang memang murni, yang tata caranya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, sebagai yang membawa risalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabr. Ada yang menafsirkan sabr itu puasa. Berdasarkan hadis as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Ya ini saling melengkapi lah nanti ya. Wassalah. Salat itu ya salat. Salat itu isinya doa, maka minta pertolongan itu juga dengan doa. Innallaha ma'as sabirin. Nah, minta pertolongan kan tidak langsung dikabulkan, ada proses. Innallaha ma'as sabirin kan begitu. Aina khussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubu al ma'unata 'ala ibadati wa ghairiha. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Nah ini. Ihdi. Maringi petunjuk Gusti. Ihdi tunjukilah. Ihdi tunjukkanlah na ing kami. As-siratal mustaqim, ing jalan yang lurus. As-siratal mustaqim, ing jalan yang lurus. Dalam konteks ini, mufassirin itu gini. Ada orang-orang yang di luar Islam itu memaknai ayat ini tidak tepat. Contohnya begini. Orang Islam itu sesungguhnya belum berada di jalan yang benar. Ini tuduhan mereka ya. Apa buktinya? Karena mereka itu dalam membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu selalu minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti kan dia ini belum dapat petunjuk. Nah ini perlu diluruskan. Ada perbedaan antara hada ila dengan hada yang langsung maf'ul. Dalam ayat ini Allah tidak menyatakan firman-Nya ihdina ilas siratil mustaqim, tapi langsung ihdinas siratal mustaqim. Tapi di ayat yang lain wallahu yahdi ila, ada ilanya. Umpama apa itu contohnya? Ada ila torid ila siratil mustaqim. Wa yahdi ila siratil aziz, apa wa yahdi ila. Ada yang pakai ila, ada yang enggak. Apa bedanya? Kalau yang langsung, maka ini terkait dengan hak prerogatif Allah. Atau bisa dalam arti kita ini sudah berada di as-sirat, tetapi kita memohon kepada Allah untuk selalu dibimbing agar tidak berbelok, agar tidak keluar dari as-siratal mustaqim. Tapi kalau masih ilah, ini tugasnya Nabi.
Itu menunjukkan ke, berarti orang itu belum berada di dalamnya. Kalau as-sirata yang langsung, kita sudah berada di dalamnya, tapi memohon untuk selalu dibimbing oleh Allah, diberi hidayah, hidayatul taufik, ya, agar kita tidak kesasar. Kita ini melakukan perjalanan ke Semarang, umpama. Saya belum pernah ke Semarang, umpama. Ya, saya sudah berada di jalan yang benar. Tapi saya pakai Google Map, karena map itu apa? Biar saya ndak belok-belok. Ini sudah benar nggak ya jalan yang saya lalui ini? Jadi biar ndak belok-belok. Tapi kalau saya buta sama sekali, saya ndak tahu. Saya tanya. Zaman dulu mungkin belum ada map. Saya tanya kemana? Mungkin saya sempat kesasar. Mau ke Semarang harusnya ke arah barat, kok larinya ke arah timur. Malah ke Probolinggo, kan jauh banget itu. Maka saya tanyanya, ini ada ilahnya. Nah nanti terkait dengan hidayah, itu ada, kalau di dalam At-Tafsirul Munir, Profesor Wahbah Az-Zuhaili, dan di beberapa tafsir itu dijelaskan, ada tingkatan hidayah. Tingkatan yang pertama, yang dua yang paling bawah, itu Allah berikan kepada makhluk. Termasuk makhluk selain manusia. Binatang dapat. Apa yang pertama? Hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu hidayah Allah yang berupa terkait dengan insting. Insting itu ada petunjuk yang dia tidak ada yang ngajari, tapi sesungguhnya Allah memasukkan hidayah ke dalam makhluk itu. Jadi ada insting. Bayi yang baru lahir itu sudah otomatis dengan menangis itu, kalau lapar dia nangis, kalau kesakitan dia nangis, kalau haus juga nangis. Hewan itu punya hidayatul hawas. Lalu yang kedua, ada yang namanya terkait dengan hidayah. Kok lali aku yang kedua. Setelah hidayah, apa yang kedua, Gus? Baru yang ketiga itu hidayatul akal. Kok lali aku. Ada yang ingat? Kenapa, Gus? Ini iki lali. Sik. Kayaknya saya punya PDF-nya. Sekitar nih, ngerpek sedikit aja. Tafsirul Munir. Nah ini. Loh, kok jelek. Apa? Oh itu justru yang pertama. Afwan. Jadi hidayah yang pertama, hidayatul ilham al-fitri. Itu yang pertama. Baru yang kedua hidayatul hawas. Nah, ini saya kebalik tadi. Alhamdulillah. Jadi yang pertama hidayatul ilham al-fitri. Ini semua punya insting. Yang kedua hidayatul hawas. Hawas itu terkait dengan indera, terkait dengan anggota tubuh, panca indera. Itu hidayatul hawas. Ini dua hal ini semua makhluk termasuk binatang itu dapat hidayah ini. Lah yang ketiga sampai yang kelima itu manusia. Yang ketiga itu hidayatul akal. Hidayatul akal. Jadi manusia itu diberi hidayah, ada akal. Akal itu membedakan antara baik dan buruk. Tapi akal harus dibimbing oleh wahyu. Makanya hidayah yang berikutnya yang keempat hidayatul din. Petunjuk agama. Tapi petunjuk agama ternyata tidak semua orang mau melakukan, mau melaksanakan. Maka yang paling tinggi adalah hidayatul taufik lisairi ila thoriqin najah. Jadi ada mau melakukan dari petunjuk itu. Inilah yang kita mintakan dalam ihdinas shiratal mustaqim. Karena ayat ini ditafsirkan di ayat yang lain di dalam surah An-Nisa itu ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. An'amallahu itu siapa yang Allah beri nikmat? Itu termasuk minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi nabi, lalu siddiqin, syuhada, sholihin itu orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Maka kita ini meminta hidayah, ya, hidayah itu ya kan nanti dijelaskan an'amta alaihim kan itu di ayat berikutnya sebenarnya.
Jadi orang yang berada di as-siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim yang dijelaskan tadi itu. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Ini yang kita minta. Dan itu hak prerogatif Allah. Tapi tetap manusia wajib berikhtiar. Makanya terkenal sekali seperti sahabat Salman Al-Farisi itu dalam menjemput hidayah itu kan luar biasa sampai dia memeluk Islam. Ihdina ay arsyidna ilaih. Arsyidna bimbinglah ya Allah na ing kami ilaihi kepada as-siratal mustaqim. Wa yubdalu minhu dan dijelaskan dibadali rupane ya, dibadali minhu saking as-siratal mustaqim. Makanya lanjutannya kan rupane siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi penjelasan dari as-siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ini lanjut dihabiskan Fatihah apa disudahi dulu? Sampai dihabiskan Fatihah nih. Berarti pertemuan berikutnya masuk ke awal Al-Baqarah. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang panjenengan beri nikmat ya Allah alaihim ing atase alladzina bil hidayati kelawan petunjuk, yaitu petunjuk yang tingkatan yang paling tinggi tadi ya, hidayatut taufik. Wa yubdalu minal ladzina dan dibadali dijelaskan minal ladzina bisilatihi dengan silahnya. Jadi sirata alladzina. Jadi alladzina ini adalah silah. Nanti an'amta alaihim ada silah mausul. Jadi jumlah yang jatuh setelah isim mausul, ada silah, ada aid. Ini kaitannya dengan nahwu. Ghairil maghdubi kang duduk jalannya orang yang engkau murkai, al-maghdub yang dimurkai alaihim ing atase mereka. Wahum al-yahud. Ini kalau penjelasannya Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, al-maghdub alaihim itu ditafsirkan al-yahud. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ada 4 golongan. Yang 4 golongan ini urutannya ini difahami oleh ahli tafsir, itu urutannya terkait dengan tingkatan kemuliaannya. Jadi gini, kan di An-Nisa itu Allah berfirman ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi kalau solihin, orang-orang solihin itu belum tentu masuk syuhada. Tapi kalau syuhada sudah pasti solihin. Syuhada belum tentu siddiqin sudah masuk. Jadi kalau atasnya itu yang bawahnya tercakup semua. Nabi ulaikal minan nabiyyin itu berarti ya nabi itu jelas solih, jelas syuhada, jelas siddiqin. Tinggal nanti penafsiran dari syuhada itu kita kontekstualisasikan terhadap konteks hari ini kan begitu. Jadi itu ada graduasi gitu Pak, ada tingkatan. Lah kita ini mentok ya sampai siddiqin. Itu kalau sudah luar biasa. Kalau nabiyin tidak mungkin, karena nabi itu sudah khatamul anbiya wal mursalin, sudah Rasulullah sudah. Sehingga orang sehebat apapun lalu mengaku menerima wahyu diangkat jadi nabi tidak bisa diterima. Itu menyalahi yang prinsip kan begitu, menyalahi yang usul. Lalu kemudian ini kita teladani, termasuk tadi kaitannya kita belajar na'budu, belajar ibadah, belajar dalam agama ini, lalu untuk mendapat petunjuk yang benar itu harus betul-betul kapasitas orang yang solih, yang betul-betul keilmuannya diakui. Makanya kata Imam Ibnu Sirin itu kan begini, kata beliau, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, ini terkait dengan agama ya. Maka lihatlah, telitilah aman dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi kita belajar agama itu ada sanadnya. Terus begitu sampai Rasulullah SAW, termasuk tata cara sholat kita dan seterusnya itu diajarkan, termasuk dalam fikih-fikih mazhab
Syafi'i. Lalu ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub ini yang dimurkai oleh Allah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu menafsirkan dengan al-Yahud. Lah pokok al-Yahud ini dimurkai oleh Allah. Wah, ini cerita ini jadi. Di Al-Qur'an itu ada term yang disebut itu Bani Israel, ada al-Yahud sendiri, ada Ahlul Kitab. Kalau disebut Bani Israel, Gus Baha itu sering tahu, ya Bani Israel yang di Al-Qur'an itu ai auladi Yaqub, yaitu anak-anaknya Nabi Yakub. Kan dari Ibnun bin kan, jamaknya kan Banin atau abna. Banin itu jamak dari Ibnun, kemudian diidhofahkan ke Israel. Israel itu nama lain julukannya Nabi Yakub. Kalau yang di Al-Quran disebut Bani Israel, itu jangan difahami Israel sebagai nation atau state, negara, bukan. Ini anaknya Yakub yang jumlahnya 12 orang dari 4 orang istri. Yang pertama Laya itu punya 6 anak, lalu Rahil atau Rahel itu punya 2, Yusuf dan Bunyamin. Lalu yang 2 lagi ini punya 2 masing-masing, sehingga totalnya 12. Yang pertama punya anak 6 itu kan siapa namanya, Ruben, Levi, Syamun, Yehuda, barang itu. Nah nanti Yehuda itu ada beberapa penjelasan. Jadi kalau disebut Bani Israel itu cerita untuk menyebut anak cucunya Yakub dan menyebut anak-anaknya Yakub, ya, sampai keturunan ke bawahnya. Karena anaknya Yakub dari 12 itu, dari situlah keturunan ini menjadi banyak. Wa qatta'na humus natai asyrata asbaton umam, menjadi klan-klan besar 12. Jadi dulu, cerita dulu, maka sebutannya itu Bani Israel. Al-Quran menggambarkan itu ketika Nabi Musa mengajak kaumnya, ya Bani Israel. Saya pernah dengar apa yang disampaikan Prof. Quraisy Shihab. Orang-orang Bani Israel itu salah satu cirinya itu senengannya memvisualisasikan. Jadi sesuatu itu diwujudkan dalam bentuk antropomorfis antropomorfisme. Ya pokoknya mewujudkan sesuatu yang abstrak itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Ya kalau dalam bahasa Arab itu tajsim, itu mujasim, itu menjisimkan. Ini sudah dimulai ketika umpama Nabi Musa. Nabi Musa itu kan ketika menerima Taurat dipanggil oleh Allah selama 30 hari rencananya. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Ternyata 30 hari kok kurang. Wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Jadi 40 malam, 40 hari. Itu Nabi Musa itu setelah dialog lama dengan Tuhan, akhirnya Nabi Musa itu mengajukan satu permintaan. Apa kata Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkanlah wujud jenengan. Saya pengen lihat anzur ilaik, agar aku bisa melihat panjenengan. Ternyata jawab Allah apa? Qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Di saat yang sama ketika Nabi Musa ini dipanggil oleh Allah menerima Taurat itu 40 malam itu mi'adul kalim, itu kan Bani Israel dititipkan kepada Harun, kakaknya Nabi Harun. Tapi ternyata ada orang Bani Israel namanya Musa Samiri. Musa Samiri itu menggambarkan sosok Tuhan, itu dibikinkan patung sapi, yang patung sapi itu berbau mistis sehingga sapi itu wakilah bisa ngomong. Akhirnya yang sudah benar tadi, Bani Israel yang sudah nurut Nabi Musa tadi itu, ini akhirnya melakukan penyembahan terhadap patung yang dibuat Musa Samiri. Itu dikisahkan di dalam surah Toha. Sehingga ketika Musa kembali, kaget Musa, marah, termasuk Nabi Harun ditarik jenggotnya. Lalu kata Nabi Harun, la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si inni khasyitu antakula farraqta baini. Apa lanjutannya itu? Itu di surah Toha. Nah, saya lanjutkan. Terus ada Al-Quran itu menyebut Ahlul Kitab.
Kalau disebut ahlul kitab itu umat terdahulu yang Allah pernah menurunkan kitab kepada mereka, yaitu At-Taurah wal Injil. Karena Zabur itu juga diturunkan pada mereka, Bani Israel. Tapi isinya Zabur itu bukan ketentuan hukum. Zabur itu isinya terkait dengan puji-pujian. Ketentuan hukumnya ngikut ke Taurah. Karena disimpangkan, diturunkan lagi Injil. Disimpangkan lagi, ditahrif lagi, yuharrifunal kalima ammawati. Kan ngoten. Lah ahlul kitab ini sebenarnya mereka di kitab-kitab terdahulu itu sudah diinfokan nanti itu ada rasul terakhir yang diutus. Termasuk itu digambarkan di dalam surah As-Saff itu. Ya qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Apa lanjutannya itu? Bukan, yang surat As-Saff juz 28. Yang mimba dismuhu Ahmad. Jadi nanti akan datang setelahku ini, setelah aku tidak ada ini ismuhu Ahmad. Jadi sudah diinfokan. Nah, ahlul kitab ini macam-macam mereka. Ada yang masih memegang teguh, tapi ada yang menyimpangkan. Sehingga Al-Quran mengatakan laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Itu masih ada ahlul kitab itu yang mereka itu sudah melakukan tahrif, termasuk menganggap umpama waqalatil yahud Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Kan terus diingatkan, diluruskan, tidak mau dan seterusnya. Dipanggil kembali, didialog oleh Al-Quran. Ya ahlul kitab, kul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Itu didialog oleh ahlul kitab. Ada satu lagi al-Yahud. Yahud ini siapa? Al-Yahud ini kalau Al-Quran menyebutkan dengan term al-Yahud, maka ini konotasinya negatif. Pokoknya sing gak api-api. Kalau ahlul kitab masih ada yang baik, ada yang enggak kan gitu. Tapi ya isinya ya termasuk orang Bani Israel. Nah kalau Bani Israel istilah itu digunakan sebelum turunnya Al-Quran. Nah Al-Quran mengkisahkan kembali gitu loh. Makanya ketika Allah berfirman ya Bani Israel, itu Allah dawuh menyampaikan kepada Bani Israel termasuk lewat Nabi Musa alaihi salam, mengingatkan Bani Israel untuk agar ingat nikmat yang sudah diberikan kepada mereka. Nah al-Yahud ini siapa? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, yang paling populer, Yahudi ini adalah anak keturunan dari Yehuda, salah satu anaknya dari Nabi Yakub. Lalu panggil. Kenapa? Oh gitu. Loh, melimput. Ya wes. Kita lanjutkan. Tak kira apa? Tak kira saya ngeri juga didatangi security. Yeah. Salam. Lalu yang kedua, saya pernah menyimak ada yang mengatakan begini. Yahudi itu kan tadi dikisahkan ketika Musa Samiri itu membuat patung sapi. Lalu ada kelompok-kelompok itu yang kemudian orang-orang Bani Israel waktu itu banyak menyembah patung sapi. Nabi Musa marah. Akhirnya Nabi Musa mengajak orang-orang yang dipilih oleh Nabi Musa. Ada 70 orang. Itu diceritakan di juz 9 itu, di surah Al-A'raf itu. Waqtara Musa sab'ina rajulan limiqatina. Ya, 70. Lalu bertobat di situ. Dan kemudian singkat cerita taubatnya diterima. Kemudian Allah berfirman, ya di situ ada ayat Al-Qur'annya begini, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik." Inna hudna ilaik. Hudna itu artinya kami kembali kepada Allah, bertobat, menyongsong hidayah. Berarti asalnya Yahud itu dinisbatkan ke situ orang-orang yang asalnya dulu baik, jadi mengikuti Nabi Musa untuk bertobat kepada Allah.
Tapi kan kemudian seiring berjalannya waktu, generasinya banyak-banyak, ya muncul lagi yang error-error kan begitu. Ada juga yang mengatakan Yahudi itu juga sama, kata kuncinya bertobat kembali kepada Allah, dikembalikan kepada 11 orang saudaranya Nabi Yusuf itu. Kan 11 orang saudara Nabi Yusuf itu yang dulu punya rencana makar untuk menyingkirkan Yusuf, yang lalu kemudian Yusuf itu diangkat sebagai khazainil ard, lalu menjadi raja di Mesir. Ya, itu kan semua keluarganya kan diboyong ke Mesir, termasuk orang tuanya. Lalu orang tuanya dinaikkan ke warafa abawihi al-arsh, dinaikkan ke singgasana. Itu kan saudaranya kan mengatakan begini, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana, mintakanlah ampun ya kepada Allah bagi kami atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Inna kunna khati'in, kami khilaf, kami pernah salah, pernah membuang Yusuf. Kata Yakub apa? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ini termasuk dalilnya tawasul. Jadi tawasul itu orang yang dianggap dekat dengan Allah karena amal solehnya banyak, maka ini menyampaikan kepada Allah agar lebih cepat, lebih ekspres. Karena kalau saudaranya Yusuf yang 11 ini merasa banyak dosa, maka lewat ayahnya yang Yakub itu Israel, orang yang hamba Allah yang sangat taat, sangat patuh. Itu makna asalnya. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, ini beranak pinak, terserah nanti menjenengan pilih yang mana, apakah yang dari keturunan Yehuda tadi, sehingga dinisbatkan Yahudi, ataukah Yahud yang inna hudna ilaik tadi, ataukah yang ini, pokoknya semua itu kembali kemudian menjadi klan tertentu Yahudi itu. Yang kalau Al-Quran menyampaikan terkait itu, maka Yahud itu konotasinya buruk. Makanya di akhir juz 6 atau itu masuk juz 7 sebenarnya, ayatnya la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Begitu. Makanya karena mereka sering membangkang, maka di sini Allah murka, maka al-maghdub itu dinisbatkan kepada mereka. Waladhdallin ay wa ghairid dhalin, la ay ghairi, bukan orang yang tersesat, hum an-nasara. Wa nuqtatul badali ifadatun annal muhtadin, wa nuqtatul badali, dan adanya penjelasan. Kan badal tadi pengganti, maksudnya pengganti itu untuk menjelaskan as-siratal mustaqim itu jalan yang lurus itu apa? Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang engkau murkai, dan bukan juga jalannya orang yang sesat. Nah ini ifadatun, jadi wanuqtatul badali ifadatun itu memberi pengertian annal muhtadin, bahwasanya orang-orang yang mendapatkan hidayah iku laisu yahudan wala nasara. Jadi mereka itu bukan orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi al-marja' wal ma'ab, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira daiman abada. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Sampun, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk, wa ja'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair,
ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة هدانا الله وإياكم أجمعين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته